Hi students, welcome. This is Pannir Selvam. இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ்ல 11th standard mathematics 3rd unit trigonometry exercise 3.1 11th sum பார்க்க போறோம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அங்க क्वेश्चन பார்க்கலாம். If cosecant theta minus sin theta equal to a cube and secant theta minus cos theta equal to b cube, okay, then prove that a square b square into a square plus b square equal to 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ சொல்யூஷன் ஓகே கிவன் என்ன கொடுத்துட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கொசிகன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ கியூப். ஸோ கொசிகன் தீட்டா மைனஸ் sin theta equal to a cube. Okay, and next you know the formula cosecant theta க்கு the reciprocal relation is 1 by sin theta. Okay, 1 by sin theta minus sin theta equal to a cube. Okay, next step you take LCM sin theta. So அதனால என்ன பண்றேன்னா இதை cross multiply பண்ணிக்கோ. Okay, so 1 minus sin theta into sin theta sin square theta, okay, is divided by sin theta equal to a cube. Okay ma. Next you know the trigonometric identities formula sin square theta plus cos square theta equal to 1. So in the plus sin square அப்படியே சேர்த்து மாடுமா. So அப்ப cos square theta equal to 1 minus sin square theta. So அப்ப இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1 minus sin square theta க்கு பதில் இந்த cos square theta அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? சரிமா. அப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா cos square theta is divided by sin theta equal to a cube. Okay, this is for equation number 1. So இதை வந்து இந்த equation number 1 ன்னு எடுத்துக்குமா. Okay, also given. So also given. So next என்ன கொடுத்துறான்னு பார்த்தீங்கன்னா secant theta minus cos theta equal to b cube ன்னு கொடுத்துறாங்கம்மா. ஓகேவா? ஓகேம்மா. So you know the formula secant theta க்கு the reciprocal relation is 1 by cos theta. Okay, and minus cos theta equal to b cube. Again cos theta வந்து LCM எடுக்கணும். ஸோ அப்போ cos theta into cos theta கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 minus cos square theta is divided by cos theta equal to b cube ன்னு வரும். ஓகேவா? சரிம்மா. இன்னும் the formulas இப்போ இங்கே 1 minus sin square theta னா cos square theta. அப்போ sin square theta equal to 1 minus cos square theta. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த 1 minus cos square theta க்கு பதில் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னா sin square theta divided by cos theta equal to b cube. This is for equation number 2 ன்னு எடுத்துக்குமா. ஓகேவா? சரி, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா from equation 2 is divided by 1 1ஆல டிவைட் பண்ணோமா. அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா from equation 2 is divided by 1. Okay, so that implies equation number 2 என்ன இருக்குதுங்க, sin square theta is divided by cos theta, so the whole divided by equation number 1 என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா cos square theta is divided by sin theta equal to b cube is divided by a cube. So divided by divided reciprocal யூஸ் பண்ற. சரியா? அப்போ இது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு sin square theta divided by cos theta into sin theta is divided by cos square theta equal to b cube by a cube. Okay, so அப்போ sin square theta into sin theta sin cube theta is divided by cos theta into cos square theta cos cube theta equal to இது என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா b by a the whole cube ன்னு எழுதலாமா. ஓகேமா. sin by cos என்ன ஃபார்முலா, கோஷன் ரிலேஷன் tan cube theta. ஓகே, அப்போ இங்க tan cube theta equal to b by a whole cube. So tan cube theta னா b by a whole cube. அப்போ tan theta equal to என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு b by a ன்னு வரும். சரியா? ஓகேமா. இப்போ தான் இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உனக்கு. இப்போ tan thetaவோட வேல்யூ வந்து b by a ன்னு தெரியும். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பித்தாகரஸ் தீரமை யூஸ் பண்ணி அந்த ரைட் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணலாமா. இப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ட்ரையாங்கிள் வச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் த ரைட் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ரைட் ட்ரையாங்கிள் திஸ் இஸ் 90 டிகிரின்னு வச்சுக்கோ. இது வந்து தீட்டாமா. இந்த தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஆப்போசிட் சைட். திஸ் இஸ் பேஸ் adjacent side. This is longest side hypotenuse. Okay, so
you know the value tan theta ஓட வேல்யூ b by a. tan theta means opposite by adjacent. அப்போ இங்க என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து b, இது வந்து a ன்னு வரும். சரியா? அப்போ இதை வெச்சுக்க a b c. அப்போ a ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் பண்ண என்ன வரணும்? a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ab ஸ்கொயர் பிளஸ் bc ஸ்கொயர்னு வரும். சரியா? அப்போ ac ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோமா. அப்போ ac ஸ்கொயர் ab ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது? b ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ அப்போ ஏசி ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். அது என்ன எழுதுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? ஓகேவா? சரிம்மா, இதான் இது. ஸோ இதுலேருந்து நீ என்ன பண்ணனா சைன் டீட்டாவை ஃபைன் பண்ணமா. ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சைன் டீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா? சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போட்டீனியஸ் சைட். அப்படின்னா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகேவா? சரிம்மா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் cos theta எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? cos theta equal to a by a means adjacent by square root of a squared plus b square ன்னு வருமா? ஓகேவா? சரி. from equation 1 என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா cos square theta by sin theta equal to a cube ன்னு இருக்குதுமா. ஓகேவா? ஸோ இந்த from equation 1ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூல எதுவுமே அப்ளை பண்ணலாமா? சரியா? இந்த அப்படியே எடுத்துக்கமா. ஃப்ரம் 1 இம்ப்ளைஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1ல நம்ம எதுவும் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் டிவைட் பை சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ கியூப்னு வருதுமா. ஓகேவா? சரி, இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது? ஏ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் டிவைட் பை சைன் டீட்டா வேல்யூ என்ன இருக்குது? பி பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ கியூப்னு வருதுமா. ஓகேவா? சரி, இது டிவைட் பை டிவைட் ரெசிபிக்கல் பண்ணலாம். இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். அப்படின்னா வரும் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுற ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இது என்ன வரும்? ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஈக்குவல் டு ஏ கியூப்னு வருமா. ஓகேவா? நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த ரூட்ல நான் இதை கேன்சல் பண்ணுறப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும். இந்த ஈக்குவல் சைடில் இந்த ஏ ஸ்கொயர் இதில் 1 டைம்னு வரும். ஓகேவா? சரி. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குமா. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே 1 இருக்கும். அப்போது ஏ பி நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். ஓகேவா? டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வரும். ரூட் ரிமூவ் ஆகிடும். அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, என்ஸ் ப்ரூவ். தேங்க்யூ.